May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Speak about yourself. Sir, my name is Shubhadeep Devnath. Devnath. Yes, I came from Purvastali, Purva Bardhaman district. I completed my schooling from Vidyanagar Varamdas Vidya Mandir and my graduation from Kuldani University. Now I am working as clerk in Indian Audit and Accounts Department in Kolkata, and as well as I have been selected as West Bengal Revenue Service Assistant Commissioner of Revenue by WSS 2022. You joined? No, sir. No. No, sir. Yeah, I am yet to join, sir. Our joining letter has been disbursed from their end. Okay. Basic pure science, no? Yes, sir. Yes. Purva Bardhaman. Yes. What are the specialties of Purva Bardhaman? When it was created as Purva Bardhaman? Sir, on 7th April 2027, it was created, bifurcated from earlier Bardhaman into Purva Bardhaman. And the specialties are, sir, Purva Bardhaman district is a mainly agricultural based district, as well as the cultural aspects are the kirtans, and the kirtan is famous in our district, as well as I am from Purvastali, which is nearby Navadvip. So in our area, there is in impact of What is the bird sanctuary? You know the bird sanctuary of Purvastali? it's a Purvastali Bird Sanctuary, which is famously called as Chupichor. Picture. Yes, sir. What is this area? So the area is Kastoshali area. The name of the area. Area. Square kilometer. Square kilometers, sir. I have to see, sir. Who maintains the water body? Who maintains the water body? Sir, How it is used? sir, there is a NGO there. They maintain the water body. NGO? Yes, sir. Society? Sir, society, private society, sir. And Society? yes, sir. Okay. Sir, Might be Purvastali is a western land. Western land means it is being looked into by one registered society. Don't know, na? sir, I had read. Inquire about it. Okay, sir. How many Gram Panchayats are there In Purva Bardhaman? Purva Bardhaman, sir, 215. In West Bengal? 3,300 near about, sir. How many blocks are there? Sir, 345. How many Panchayat Samitis are there? 345, sir. 345. Yes. How many districts are there? 23, sir. How many Jila Parishad are there? Sir, 20. 20. Yes, sir. 23 and 20. Yes, sir. What about the 3? Sir, one is, sir, Kolkata, which do not have any Jila Parishad, and another, the other two is, sir, Kalimpong and Darjeeling, which has Gorkha Territorial Administration, sir. What are the challenges of the block? Sir, Purvastali. yes, sir. The block is, sir, in our area there is pollution of arsenic, which results in blackfoot disease, sir. As well as in our area, sir, employment is scarce. Mainly the people are relied on agricultural activities. So people come to other cities like Kolkata. That is the major problem, sir. Bardhaman is also called the rice bowl of Yes, sir. Yes. India. Yes, sir. West Bengal. What kind of GI rice are available there? Sir, Govindabhog, which got GI tags. Which area is famous for Sir. Sir, Sir, good sweets also. yes, sir. GI tag. Yes, sir. Sir, Mihidana, Sitavog, Langcha.
Yes. What is Langcha hub? Langchap is sir Shaktigarh. Yes. What is the use of creating one hub? Sir, by creating one hub that has multifunctional use, sir, because when any hub is created, What is the name of the rest houses created over the national highway, state highway? yes, Pothar Sathi, I think. So. Just Autoshat. Pothar Sathi, sorry, sir. Thank you, sir. We are talking about panchayats. Yes. What are the challenges of panchayats nowadays? And sir, the main problem is sir funding issue. Panchayat sir suffering Where from from they get fund? sir sir from central government they get fund under 280 Article 280 by from state it gets fund and sir by What type finance of commission. fund Yes sir. is received from government of India? Sir, 1, 2, 3. what kind of fund, sir? The main fund, sir, by the finance commission, 15 it was. Finance commission? No, sir, sorry. 15 finance commission, right? Sir, sorry, I forgot. বলতে হবে, বুঝলি? Yes. Main fund comes from MGNRG. Okay, sir. That is not forthcoming for about 4 years or so. Yes, sir. And আবার যেটা স্টার্ট হচ্ছে Yes, sir. Which? হ্যাঁ, what শুরু হচ্ছে, sir. ফাইনি এখনো হচ্ছে। হাইকোর্ট লাস্ট বলেছে করতেই হবে, এখান থেকে উদ্বোধন হচ্ছে। So this is one. Yes. Number 2, Sir, number 2, বাংলার আবাস Bangla Abbas. এবার PM. Yes, PMC scheme. Sir, PM Shri scheme is a scheme from PM Shri. Sir, I forgot the full form, but I read about the scheme, which is the central. It is the central government centrally sponsored central sector scheme. It is to promote 14,000 schools into model schools. How many schools have been taken up in West Bengal? Sir, I did not read about that. Sorry, sir. No school. The state government has not agreed Yes, sir. because state government is also to fund, but the name would be on PM. only Central government. This is the issue. Yes, sir. When the new education state policy was declared, Sir, the new education policy was declared in 2020, and our state accepted later on. Sir, I cannot remember the exact year. state policy. স্টেট এডুকেশন পলিসি হয়েছে একটা এটা কবে Sir, I have no idea, sir. সার্ভিস অ্যালোকেশন হয়েছে তোমার Yes, I have been. আমার সার্ভিস অ্যালোকেশন হয়েছে আমার কমার্শিয়াল ট্যাক্সে আমাকে দিয়েছে। কমার্শিয়াল Yes. Commercial মানে কি? SAT. জিএসটি না না এসি Assistant এসটি Yes. এসি এসটি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ Group A. স্টেট ট্যাক্স হ্যাঁ Group A. ইয়েস আর যেটা সিটি আছে Yes. You want to be executive officer now? Yes, sir. Oh. Why? It is also good. Yes, sir. But sir, I started preparing for WCS for only executive post, which is I think it will give me a broader area to serve, and this is also a great service. But it is only related to sir taxes. But the executive is sir very vast, and I can serve the people of our West Bengal, the rural people mainly. তো সবাই তো যদি বলে যে রুরাল পিপলকে করবে তো এই যে ফান্ডটা Yes, ফান্ডটা তো একটা বড় ব্যাপার Yes, ফান্ডটা আমাদের ট্যাক্স প্রসিডস yes, সেটা তো আদায় করা একটা বড় কাজ yes, sir. তো সেই কাজে তো থেকে তুমি সন্তুষ্ট করানো হবে না স্যার ওই সার্ভিসটা আমি খুবই ভালো সার্ভিস মানে WRS যার মধ্যে সিটিও সব থেকে মোস্ট শর্ট আফটার সার্ভিস স্যার আমার এই সার্ভিসটাতে কোনো অসুবিধা নেই আমি এই সার্ভিসে সারা জীবন কাজ করতে রাজি কিন্তু স্যার আমার প্রথম থেকে স্বপ্ন ছিল আমি এক্সিকিউটিভে যাব বিডিও হওয়ার ইচ্ছে ছিল Why don't you try for civil services? স্যার আই এম ট্রাইং ফর ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসেস স্যার অ্যাজ ওয়েল
কবার দিয়েছো? স্যার দুবার দিয়েছি। আচ্ছা, তার রেজাল্ট কি কিছু হয়নি? না স্যার, দ্বিতীয়বার অল্পের জন্য পাস করতে পারিনি। হুম। স্যার আমি ওটার জন্য মানে চেষ্টা করছি লেগে স্যার। আছো? ইয়েস স্যার। হুম। হুম। মেন্স দিয়েছে? না স্যার, মেন্স আমি ওকে। হুম। আমার অপশনালটা Optional কি? স্যার আমার অপশনাল পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে। হ্যাঁ, তো তুমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে কেন? স্যার আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট, কিন্তু আমি পিওর পাসে স্যার কমপ্লিট করেছিলাম। আমার আহ, মানে বিএ মূল পাস করতে হয় না নাকি? স্যার পড়তে হয়, কিন্তু মূল লক্ষ্য ছিল আমার গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হওয়া। আমি স্যার কোনোভাবে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করেই আমি স্যার আপনি আমার বায়োডাটা দেখে স্যার দেখতে পারবেন, আমি 2018 সালে কমপ্লিট করেছি এবং 2018 সালেই চাকরিতে জয়েন করেছি, মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে এমটিএসে জয়েন করেছি। স্যার আমি মূলত চাকরির জন্যই পড়ছিলাম। আমার ওখানে ফ্যামিলি কি কাজ করতে হয়? স্যার ওখানে আমাকে এখন ক্লারিক্যাল কাজগুলো করতে হয়, আহ, যেমন বিভিন্ন ডায়েরি মেনটেন করা, লেটারগুলোকে ডিসপোজ করা, অ্যাটেন্ডেন্স তৈরি করা, স্টেশনারি গুডসগুলোকে দেখা। এখন তুমি আর কি কোথায় কাজ করছো? আমি স্যার ক্যাগ- এখন ক্যাগে আছে। ক্যাগে আছি। জায়গায় আছো? Yes. আচ্ছা। আমার প্রশ্নটা আগে করেছিলাম। আচ্ছা। What is the function of controller? Yes, sir. Comptroller, sir, the function of comptroller is to স্যার বাংলা বলবো। স্যার যেই টাকাগুলো খরচ করা হচ্ছে সেই টাকাগুলো আদৌ এতটা খরচ করার দরকার আছে কিনা সেটা দেখা, মানে সেটা কন্ট্রোলারের ফাংশন স্যার। মানে ওই টাকাটা Controller and auditor general, they are not the host. ইয়েস স্যার। কিন্তু controller মানে he who sanctions the fund. ইয়েস স্যার। কিন্তু সিএজি কোনো ফান্ড না স্যাংশন না করে না না, তার সেই ফাংশন নেই, না স্যার। সেটা তুমি বলতে পারবে? স্যার আমি কন্ট্রোলার ফাংশনটা বলছিলাম। কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, Okay, অডিটর জেনারেল ফাংশন আছে। ইয়েস। কিন্তু তোমার আচ্ছা, তো তুমি তার ভিডিও হবে, ভিডিওর অ্যাকাউন্টস কে অডিট করে? ভিডিও স্যার সিএজির অফিস থেকে, আমাদের অফিস থেকে স্যার অডিট হয়। ইয়েস গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, স্যার আমাদের অফিস থেকে হয়। এলএডি একটা পার্ট আছে আমাদের অফিসে, লোকাল অডিট ডিপার্টমেন্ট তারা করে। ইয়েস স্যার। লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের হিস্ট্রি বলতে পারো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট স্যার এটা শুরু করেছিলেন লর্ড রিপন 1882 সালে। তারপরে স্যার বিভিন্ন স্যার এটা শুরু হওয়ার পরে এটা অতটা গুরুত্ব পায়নি, কিন্তু 1992 সালে 73তম এবং 74তম অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে এটাকে সাংবিধানিক তকমা দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে স্যার এটা এখন আমাদের দেশে স্যার এটা চলছে এখন ফুল ফ্লেজে। এডুকেশন, ইয়েস এডুকেশন সেক্টর গভর্নমেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল কি কি কাজ করেছে একটু বলো তো? স্যার এডুকেশন সেক্টরে স্যার যেমন একটা স্যার স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড একটা চালু করেছে এডুকেশন সেক্টরে, যাতে হায়ার স্টাডি পার্সিউ করতে পারে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা। এছাড়া স্যার মেধাশ্রী আছে, তারপরে স্যার মেধাশ্রী আছে, তারপরে স্যার ঐক্যশ্রী আছে, যারা পিছিয়ে পড়া এসসি এসটি ঘর থেকে বিলং করবে তাদের জন্য একটা ফান্ডিং। এছাড়া স্যার সবুজ সাথী, সবুজ সাথী আছে স্যার, সাইকেল প্রোভাইড করা হয়েছে যাতে। আচ্ছা, এই সাইকেলটা তোমার শহরাঞ্চলেও স্কুলেও তো প্রোভাইড করে, কিন্তু শহরাঞ্চলে যে লেন গুলো আছে হ্যাঁ স্যার। সবগুলো তো সাইকেল অ্যালাউই নেই। তাহলে এটা কি একটা বৃথা প্রকল্প হয়ে যাচ্ছে না? সব দিকে একই রকম। স্যার শহরাঞ্চলে স্যার কিছু একদম যেগুলো কেন্দ্র, শহরের কেন্দ্র, সেগুলো ছাড়া বাকি জায়গাতে স্যার সাইকেল অ্যালাউ স্যার ওরকম ভাবে লিগালি অ্যালাউ না থাকলেও আনঅফিসিয়ালি স্যার ওগুলো অ্যালাউ, আনঅফিসিয়ালি সবাই চালাতে পারে স্যার, মানে শহরের কেন্দ্রবিন্দু ছাড়া পাশের দিকটাতে। আর শহরাঞ্চলে মানুষ অতটা শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েরা অতটা ইয়ে করে না, সাইকেলটাকে অতটা প্রেফারও করে না। তাহলে এটা কি অপচয় হচ্ছে না? না স্যার, আমার মনে হয় 31% ইন কলকাতা, যেটা আমাদের এখানে স্লাম এরিয়া, তো সেখানে অনেক গরিব ঘরের ছেলে মেয়ে আছে স্যার যারা সাইকেলকে ইউজ করে। না, এডুকেশন সেক্টর কি কি ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে তুমি বলতে পারবে না তো? স্যার এডুকেশন সেক্টরে ইমপ্রুভমেন্ট স্যার, ইমপ্রুভমেন্ট কটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে আমাদের? আগে কটা আগে ছিল, কটা ছিল। এখন কটা করেছে? কটা মেডিকেল কলেজ আছে? আগে কটা ছিল? মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে কিনা? স্যার আমাকে দেখে নিতে হবে। কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, ডায়মন্ড হারবার ওমেন বিশ্ববিদ্যালয়,
এগুলো বলতে হবে তো, হ্যাঁ স্যার, আমি দেখে নেবো স্যার। বলতে হবে। কলেজ কোথায় চলবে তোমার? আমার নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ, কল্যাণ নবদ্বীপ। ইউনিভার্সিটি। ইসকন মন্দিরে গিয়েছো? ইসকন মন্দিরে গিয়েছিলাম বছর 10 আগে গেছি, এবার যাওয়া হয়েছিল, মানে অনেকদিন ধরে আর যাওয়া হয় না, ব্যস্ততা থাকে। তো ইসকন মন্দিরটা কে তৈরি করেন? আহ, ওটা স্যার প্রভুপাদ তৈরি করেছিলেন। ফুল ফর্মটা বলতে পারবে ইসকন? স্যার চেষ্টা করছি স্যার, ইন্টারন্যাশনাল। পিএসসিতে স্যার, কতবার ইন্টারভিউ sorry. দিয়েছো? স্যার আমি এইবার দ্বিতীয়বার হবে স্যার এতে। দ্বিতীয়বার। হ্যাঁ পিএসসিতে যখন আর কি ঢোকা হয়, একটা পুরাতন পুরো বাড়ি আছে, সেটা কার বাড়ি বলতে পারো? না লেফট স্যার, হ্যান্ড সাইডে। না স্যার আমি জানা নেই স্যার। দেখে নি। আচ্ছা স্যার। Yes. তোমার তোমার তো সায়েন্স নিয়ে, ইয়েস স্যার। পলিটিক্যাল সায়েন্স। আচ্ছা, তুমি আমাকে হেল্প করতে পারো, মানে অরিজিনালি যখন সুপ্রিম কোর্ট আমাদের তৈরি হলো, কোন সালে হলো? স্যার সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান যেদিন থেকে এফেক্টিভ হয়েছে সেদিন থেকে সুপ্রিম কোর্ট চালু হয়েছে। ঠিক সেই দিন সেদিন থেকে থেকে না? না, 24শে জানুয়ারি। আহ, ঠিক সেই দিন থেকে নয়। ঠিক কতজন জাজ নিয়ে হয়েছিল? কতজন জাজ নিয়েছে স্যার এই মুহূর্তে মনে করছে না। এখন কতজন জাজ? এখন 34 জন আছে স্যার। মাঝখানটায় তো গ্যাপ ছিল না, 47 থেকে হ্যাঁ স্যার। কত কম হলো? 50। হ্যাঁ, 50। 50। 3 বছর গ্যাপ ছিল। হ্যাঁ স্যার। সেই সময়টা সুপ্রিম কোর্টের ফাংশন কে দেখতো? স্যার ফেডারেল কোর্ট স্যার। হ্যাঁ, তখন লাস্ট ফেডারেল কোর্টের চিফ জাস্টিস কে ছিল? স্যার জানা নেই স্যার। উমেন এমপিদের আর কি নাম বলতে পারো তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল? হ্যাঁ স্যার। বলো। যেমন স্যার মালা রয়, তারপরে হচ্ছে স্যার শ্রীমতী। সরি স্যার শ্রীমতী মালা রয়, তারপরে হচ্ছে স্যার বলো। শর্মিলা, শ্রীমতী শর্মিলা সরকার, শতাব্দী রায় আছে। শতাব্দী রায় আছে, রচনা ব্যানার্জি শ্রীমতী রচনা ব্যানার্জি আছে। আছে, তারপরে এরা বর্ধমান একটা ডাক্তার বাবু আছে না? হ্যাঁ 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 ডাক্তার শ্রীমতী ডাক্তার শর্মিলা সরকার আছেন। Yes, আর স্যার। আরেকজন ডক্টর আছে, ডক্টর কাকলি দস্তিদার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের নেই না? স্যার আরো আছে, যেমন স্যার আসামের একজন রাজ্যসভার এমপি হয়েছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গলের। হ্যাঁ মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এই নমিনেট সময় কি অ্যাক্ট পাস হয়েছে? কি সম্পর্কিত স্যার? এই ওমেন Reservation হ্যাঁ of স্যার, ওমেন women রিজার্ভেশন একটা অ্যাক্ট পাস হয়েছে, যেখানে 33% রিজার্ভেশন দেওয়া হবে স্যার, লোকসভাতে এবং বিধানসভাতে। পঞ্চায়েতও 50%। পঞ্চায়েত ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্যার এখন 50%, 2012 সালে চালু হয়েছে। 12%। বেশ ভালো জিনিস না? কিছু? আচ্ছা, পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে না? হ্যাঁ ঠিক আছে, তো তুমি আমাকে ডক্টরাইন অফ এক্লিপসটা বলো। ডক্ট্রিন অফ এক্লিপস স্যার, আমি স্যার চেষ্টা করছি বলার স্যার। ডক্ট্রিন অফ এক্লিপস হচ্ছে স্যার, কোনো একটা যদি অ্যাক্ট পাস করা হয় বা এরকম কিছু চালু করা হয়, সেখানে যেটুকু পোর্শন সেখানে লকে ইনফ্রিঞ্জ করছে সেটুকু পোর্শন বাদ হয়ে যাবে, বাকিটুকু এফেক্টিভ থাকবে স্যার। মানে নতুন করে চালু করবে তোমাদের কি হবে? নতুন যাবে কি হবে? স্যার যেটুকু স্যার, স্বাধীনতার আগে লগুলোর কথা বলা যাচ্ছে। স্যার আমি মনে করতে পারছি না, আমার স্যার এক্লিপস মানে স্যার ওইটুকুই মনে পড়ছে যে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওইরকমই কনসেপ্ট। তুমি বলো হ্যাঁ স্যার। যে ডিউ প্রসেস অফ ল আর প্রসিডিউর এস্টাবলিশ বাই ল, হ্যাঁ। এই দুটো পার্থক্য বলো। স্যার এই দুটোর পার্থক্য হচ্ছে স্যার, ডিউ প্রসেস অফ ল এটা হচ্ছে স্যার আমেরিকান কনসেপ্ট, আর প্রসিডিউর এস্টাবলিশ বাই ল এটা হচ্ছে ব্রিটিশ কনসেপ্ট। ডিউ প্রসেস অফ লতে স্যার দেখা হয় যে এটা মানে প্রসিডিউর এস্টাবলিশ বাই ল মানে যেখানে কোনো একটা নিয়মে যা লেখা আছে সেই অনুযায়ী হবে, কিন্তু ডিউ প্রসেস অফ লতে স্যার সেই অনুযায়ী না হয়ে জাস্টিসকে স্থাপন করার জন্য যদি কোনো সেখান থেকে মানে ল যেটা লেখা আছে সেটা থেকে একটু যদি অন্য ডাইভারশন নিতে হয় তাও নিতে পারবে স্যার। ওটাতে মানে মোস্ট জাস্টিসকে ফোকাস করে ডিউ প্রসেস অফ লতে।
Because বন্দে মাতরম নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছে, বন্দে মাতরম সম্বন্ধে বলো তো। কিসের জন্য একটু চর্চায় বন্দে মাতরম এখন এই কদিনে? হ্যাঁ স্যার, বন্দে মাতরম আহ, কখন হয়েছিল, কোন সালে হয়েছিল, কোথায় পাওয়া গেছিল, এক। হ্যাঁ। দুই হচ্ছে কবে প্রকাশ হয়েছিল বলো, কবে, কিসের জন্য চর্চায়, এটা জানলে তুমি বলতে পারবে। হ্যাঁ স্যার, আমি খুব রিসেন্টলি শুনছিলাম। এটা একটু পড়ে নিই। দুই হচ্ছে যে বন্দে মাতরম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসে হ্যাঁ হ্যাঁ কোন সেশনে গাওয়া হয়, কে কে গিয়েছে, গিয়েছে? স্যার, 1896 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার, মানে মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার গিয়েছিলেন। সেটা কি চেয়ারম্যান কে ছিল? আহ, স্যার সায়নী, স্যার এরকম একটা কিছু নাম ছিল। হ্যাঁ? স্যার 1896 সালে কে ছিল? স্যার আমি ভুলে গেছি, আমার নামটা মনে পড়ছে না। ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ স্যার, আমি আবার রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিল। হ্যাঁ স্যার, হুম? স্যার ভুলে গেছি। 150 বছর পূর্তি হ্যাঁ নভেম্বরের 7 তারিখে প্রথম প্রকাশ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ 1975 1875 সালে। হ্যাঁ আর 150 বছর পূর্তি চলছে। হ্যাঁ বন্দে মাতরম গানটা বলতে পারবে? দোলাইন শোনাও, আমাদের তো জাতীয় সঙ্গীত। জাতীয় সঙ্গীত আমি কতদূর, অন্যগুলো বাদ দেওয়া হলো হ্যাঁ। কেন? কটা স্ট্যান্ডার? এবার পড়ে নিও। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, বলতে আনন্দময়। পারছে না তো। হ্যাঁ স্যার, আমি পড়ে নেবো। তার সঙ্গে সঙ্গে তোমার রাজ্য সঙ্গীত নিয়ে আমার চর্চা হচ্ছে। রাজ্য হ্যাঁ। সঙ্গীত কিসের পুরো জন্য রাজ্য চর্চা হচ্ছে? সঙ্গীতটাই হ্যাঁ, রাজ্য বলতে হবে। হ্যাঁ স্যার, বন্দে মাতরম আমাদের যে ন্যাশনাল অ্যান্থেম তো, না ন্যাশনাল ন্যাশনাল সং। এটা জনগণ জনগণ মন। ন্যাশনাল সং, এই দুটোর মধ্যে তফাৎ কি? এরা জনগণ মনটাই বা স্যার কবে হলো, কি কারণে লেখা হয়েছিল, কি কারণে এখন সমালোচনা হচ্ছে? স্যার জনগণ মানে জনগণ মন। হ্যাঁ, তখন সমালোচনা হচ্ছে। স্যার জনগণ মন স্যার 1911 সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওটা লিখেছিলেন। কি উদ্দেশ্যে লিখেছে? স্যার আমি এটা শুনে কি কোশ্চেন গুলো না বলতে পারবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের তো মহাযুদ্ধে আমরা জয়লাভ করলাম মেয়েদের ক্রিকেটে, না? হ্যাঁ এটা কি চেঞ্জ আমরা আশা করতে পারি? হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস? স্যার, আমরা আমরা ইমপ্যাক্ট কি, সাইলেন্ট ফিচারও কি? স্যার এর ফলে স্যার মেয়েদের একটা নবজাগরণের সূচনা হবে স্যার। আরো বেশি করে অনেক বাড়ির মেয়েদেরকে ক্রীড়াতে আরো আনা হবে, অনেকেই উৎফুল্ল পাবে, যেহেতু এটা সারা ভারতে এখন। আমরাও পারি। হ্যাঁ স্যার। আমাদের মেয়েদের সম্বন্ধে একটা ঠিক ধারণাই আছে যে ইন্ডিয়ান গার্লস আর সফট, হ্যাঁ হ্যাঁ এরা অত বড় বিশ্বযুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো অবস্থা নেই, না, কিন্তু দে ক্যান ডু। yes, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রমাণ। yes. দুই তো আরো ইম্প্যাক্ট হবে সবাই, স্যার প্যাট্রিয়ার্কাল স্ট্রাকচারটা একটু হলেও লুজ হবে স্যার। স্ট্যাচার আমরা লাভ করলাম, এটা ইম্পর্টেন্ট না? একদম স্যার। 2 নম্বর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুতে গাজা রেজলিউশন, হুম, সেটা কি স্যার এটা পয়েন্টে এগ্রি করার চেষ্টা করানো হয়েছিল? স্যার এটা গাজা রেজলিউশন স্যার, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এটা একটা প্রপোজ করেছেন প্রভিশনগুলো বলো। স্যার। এখানে মানে যুদ্ধটা থেমে যাবে, আর প্রত্যেকে তার আহ, দেশের অন্য দেশের যে যাদেরকে যুদ্ধ আটক করেছে তারা তাদেরকে ছেড়ে দেবে স্যার, এরকম ছিল। আমার এক্স্যাক্টলি স্যার মনে পড়ছে না। না, ডেড বডি হ্যান্ড ওভার করতে হবে, ডেড বডি। কিন্তু কি হচ্ছে, বলছে যে একই ডেড বডি বিভিন্ন অংশ বারবার দেওয়া হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। এগুলো করতে হবে। হ্যাঁ স্যার। রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার রিসেন্টলি কি ইস্যু নিয়ে ঝামেলা হলো একদিন দুদিনের মধ্যে? স্যার আমি জানা নেই স্যার, আমি দেখিনি স্যার, দেখে নেবো স্যার। ক্লাইমেটে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে তো Yes, sir. চারিদিকে চর্চা হচ্ছে, হ্যাঁ স্যার। ইন্ডিয়াও এফেক্টেড, হ্যাঁ স্যার। পার্টিসিপেশন আছে। হুম। আমরা একটা অর্গানাইজেশনকে কো-চেয়ার করছি, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্যাট অর্গানাইজেশন? স্যার ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স। আমরা অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করছি। একদম স্যার। এর ফলে হুম। এই যে কি consecutive efforts হুম। taken by India in this respect, how the matter stands are present, Indiaর অবস্থানটা কি? স্যার ইন্ডিয়া অবস্থান মানে পজিশন কি in combating global warming?
স্যার ইন্ডিয়া অনেক ভালো পজিশনে আছে স্যার। ধীরে ধীরে আমরা ফসিল ফুয়েলকে অ্যাভয়েড করে রিনিউয়েবল এনার্জির দিকে ফোকাস করছি। এবং রিপোর্ট দেখে নিও, আমরা খুব খারাপ অবস্থায় আছি, চায়না খুব খারাপ, নেক্সট আমরা, স্যার এই হচ্ছে অবস্থা, নিচের দিকে আছি আমরা। স্যার স্যার বুঝতে পারছো, আজকে রিপোর্টটা দেখে নিও, গুড রিপোর্ট। সুতরাং এত রিপোর্ট দিয়েও খুব অ্যাচিভমেন্ট আমাদের হয়নি, তাহলে আরো অনেক রিপোর্টস রিপোর্ট খারাপ। কিন্তু এমপ্লয়মেন্টের বলছি, তো তুমি তো এক্সিকিউটিভ হবে, আমাদের তো সবারই এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে চিন্তা আছে। হ্যাঁ স্যার। হাউ one block or panchayat samiti can create employment opportunities, কিভাবে করা যেতে পারে। ইমাজিন ওয়ান অফ দ্য ব্লকস অফ, কতগুলো ব্লক বললে তুমি? আমাদের 345। 345, যেমন একটা ব্লক নাম করে বলো যে এখানে এই কাজগুলো করতে পারা যায়। স্যার আমি স্যার বিডিও অফিস, মানে আমি অ্যাজ এ বিডিও বা এক্সিকিউটিভ স্যার, আমি ডাইরেক্টলি কাউকে জব অফার স্যার ওরকম ভাবে তো স্যার করতে পারবো না, কিন্তু স্যার গভর্নমেন্টের, আমি বলেছি এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট কিভাবে। এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন। হ্যাঁ স্যার। স্যার যদি আমার পোস্টিং আমাদের ব্লকেই হয়, তাহলে স্যার আমাদের এরিয়াতে কিছু খালবিল রয়েছে, যেই এরিয়াগুলোকে আমি স্যার ভালো করে সুন্দর করে মানে চারদিক পরিষ্কার করে সেটাকে স্যার অ্যাজ এ টুরিস্ট স্পট ডেভেলপ করতে পারি, যার ফলে স্যার সেই এরিয়ার যেসব মানুষরা রয়েছে তারা এমপ্লয়মেন্ট স্যার পেতে পারে। এছাড়া স্যার আমাদের এরিয়াতে স্যার বিভিন্ন খড় দিয়ে বিভিন্ন বস্তু তৈরি করা হয়, বা এরকম যেরকম এসব, বা আমাদের এরিয়াতে শাড়ি অনেক তৈরি করা হয়, সেই প্রোডাক্টগুলোকে স্যার যাতে কোনো সরকারের তরফ থেকে যদি কোনো ফান্ড দিয়ে সেগুলোকে প্রমোট করা যায় সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বা ভারত জুড়ে, স্যার এরকম ভাবে স্যার করা যেতে পারে। আর কিছু ভাবনা হচ্ছে না? স্যার এছাড়া আমি স্যার স্কিল ডেভেলপমেন্টে ফোকাস করব। বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন সরকারি বিভিন্ন স্কিল চলছে, সেই স্কিলগুলোকে স্যার যাতে আরো বেশি করে যারা যুবক বা যুবতী আছে তাদের মধ্যে প্রোভাইড করা যায় স্যার। এক স্কিল ডেভেলপমেন্ট বললে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। 2 নম্বর বললে যে আমাদের ওয়াটার বডিজ গুলো আমরা রিনোভেট করে স্যার সেটাকে টুরিস্ট স্পটের মতো করে। রিকগনিশন বলে, রিনোভেট বলে না, রিকগনিশন। ওকে স্যার। ওয়াটার বডিজ করে সেখানে তুমি টুরিস্ট স্পট করবে। ইয়েস স্যার। These are the water bodies. Why is not having fisheries? ফিশারিজ তো করা যায়। ইয়েস স্যার। এর মধ্যে জল করবে, ওগুলো অনেকটাই মাছ চাষ তো হচ্ছে চারিদিকে, হ্যাঁ, কিন্তু আর জলাশয়গুলো নেই। হ্যাঁ জলাশয়গুলো তো আমরা ক্রিয়েট করতে পারি। একদম স্যার। কিন্তু আমরা ফিশারিজ, তুমি অ্যানিমাল হাজব্যান্ডারি বললে না। হ্যাঁ স্যার অ্যানিমাল প্রচুর অ্যানিমাল হাজব্যান্ডারি স্কোপ আছে। একদম স্যার। তুমি ট্যুরিজম বলেছো, স্কিল বলেছো, ইত্যাদি ইত্যাদি, অ্যানিমাল হাজব্যান্ডারি বললে না। যা তুমি শাড়ি বললে, শাড়ি না, তোমাদের দিকে তাঁত শিল্প আছে। হ্যাঁ স্যার। তাঁত শিল্পের মধ্যে হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে না এখন তা না, বলছে যে ফ্যাশন টেকনোলজি ইনভাইট করে, ফ্যাশন টেকনোলজি ইনভাইট করে বহু এক্সপোর্ট করছে। তুমি শান্তিপুরে যাও, হ্যাঁ, আই হ্যাড অ্যান অপরচুনিটি টু ভিজিট অন আ ট্যুর, সেখানে ডিএম আমায় নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ওরা বলছে যে আমাদের তো জিনিসপত্র আপনি এখানে কিনতে পারবেন না, হাই প্রাইস অ্যান্ড ইউ এক্সপোর্ট, আমরা তৈরি করে উঠতে পারি না। পুজোর সময় কিছু মাল আমরা সেল করি এখানে, আর সবাই আমাদের এক্সপোর্ট হয়ে যায়। We can do this also. লিনেনের সঙ্গে সুতো মিক্স করে এক ধরনের ক্লোদিং তৈরি করা হচ্ছে, তারও প্রচুর হাই প্রাইস। শাড়ি তো আছি, এখন রেডিমেড শাড়ি তৈরি করা যায়, মানে শাড়ি পরার মূল অসুবিধা হচ্ছে মেয়েরা পরতে পারে না। ইন্ডিয়ান মেয়েদেরও অসুবিধা, ফরেন মেয়েদেরও ফরেনার তো পড়তে পারে, সেগুলো রেডিমেড এখন আজকাল তৈরি করছে। এই যেহেতু ডাইভার্সিফিকেশন করা সম্ভব। আর বললে না যে এনজিও তো আর কি চালু হচ্ছে, সেখানে আমরা উমেন পার্টিসিপেশন খুবই ওভারঅল লেভেল করতে পারি। উমেন পার্টিসিপেশন আমরা কম, 10-12% অনলি। 33% যেমন এমএনএমপি হচ্ছে, কিন্তু 50% উমেন তাড়ানোই যাচ্ছে না, সেটা করতে পারি। সেলফ হেল্প গ্রুপ আমাদের অনেকেই কাজ করছে, এটাকে আরো জোরদার করতে পারে, কিন্তু মেয়েদের এমপ্লয়মেন্টটা হয়। আর 4 নম্বর হচ্ছে যে লেখাপড়ার সাথে সাথে যদি আমরা একটু ভোকেশনাল স্ট্রিমের উপর আর কি জোর দিতে পারি, সেটা অনেক কাজে দেবে। এটা প্রচুর আর কি রিসার্চ বিষয়, এগুলো প্রচুর আর কি করতে হবে। সিনেমার কত
বর্ধমানে বর্ধমানের স্যার বর্ধমানের স্টেটের বলো, স্যার স্টেটের হচ্ছে 103 আর সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল 88। এত ডিফারেন্স স্যার আমাদের ডিফারেন্স স্যার আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে স্যার আরো কাজ করার জায়গা রয়েছে স্যার। ভুল বলবো, প্রথমে বলতে হবে যে মাইট বি দিস রিপোর্টস আর নট ভেরি আপডেট, ইয়েস স্যার। হতেই পারে না, কিন্তু আমাদের অ্যাভেলেবেল নেই, হ্যাঁ। এত আমাদের আপডেশন নেই। ইয়েস। দুই হচ্ছে আমাদের এখন 10 years or more কন্টিনিউয়াস কাজ করার ফলে আমাদের ইনস্টিটিউশনাল ডেলিভারি অলমোস্ট 10% হয়ে গেছে। সুতরাং আর এগুলো হওয়ার কথা না। আমাদের যেমন হায়ার এডুকেশন করছিল, হসপিটাল এক্সপেনশন কেমন হয়েছে, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল কতগুলো হয়েছে, তারপরে মাতৃযান আমরা একটু তৈরি করেছি, ডিস্টেন্স কভার করতে গেলে যাতে খুব কষ্ট না পেতে হয়। তারপরে স্পেশাল মানে বাচ্চা প্রসবের জন্য আলাদাভাবে স্পেশাল একটা সেকশন প্রত্যেকটা মেডিকেল কলেজে হয়েছে, সেটা নাম হচ্ছে মাতৃমা। মাতৃমা ওকে। তো এইটা নিয়ে তো এগুলো অনেক ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। মাইট বি ইট মে হ্যাপেন যে আমাদের রিপোর্ট ইজ নট আপডেট, এত ডিফারেন্স হবে। ইন্ডিয়াতে হচ্ছে আমাদের হেলথ ট্যুরিজম নিয়ে বলতে পারো? হ্যাঁ স্যার, হেলথ ট্যুরিজম ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্যার কলকাতা একটা হেলথ ট্যুরিজমের জায়গা, যেখানে স্যার অন্যান্য বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে অনেক মানুষ মেডিকেল ট্যুরিজমের জন্য আমাদের এখানে আসে। এছাড়া স্যার কেন আসে? স্যার বেটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার আছে আমাদের এখানে, এবং আমাদের এখানে কস্ট সেই তুলনায় মানে অন্যান্য জায়গার তুলনায় লেস কস্টলি, এই জন্য স্যার আসে। বর্ধমানে নেই খোশবাগান? খোশবাগানের নাম শুনেছো? হ্যাঁ স্যার শুনেছি। ওখানে ইঞ্চি তিনচি ডাক্তার বসে, দিস ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। ইয়েস স্যার। এইরকম ঠিক আছে। যেহেতু তোমার হচ্ছে যে এমনি আছে একটু জেনে যাবো ডাইরেক্ট ট্যাক্স, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কি, তারপরে কোন কোনগুলোতে জিএসটি নেই, এগুলো মোটামুটি। আর সায়েন্সের বেসিক তো কিছু ধরবে, হ্যাঁ তো সেগুলো নিশ্চয় পারবে স্যার। ঠিক আছে স্যার। একটা স্যার জিজ্ঞেস করছি শুধু স্যার, এসআইআর নিয়ে যদি স্যার কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে সেটাকে স্যার একটু শুধু ট্যাকেল করবো। কি কি ডকুমেন্ট আছে এসআইআর লাস্ট কবে হয়েছিল এগুলো সবাই জানে। আর কোন আর্টিকেল অনুযায়ী হচ্ছে? হ্যাঁ কোন আর্টিকেল অনুযায়ী হচ্ছে বলতে? হ্যাঁ এটা স্যার আর্টিকেল 324 আর রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট 1950, ওটার একটা ক্লজ আছে 21। ভোটার লিস্টের কথা কোন আর্টিকেলে বলা হয়েছে? ভোটার লিস্ট স্যার আই থিঙ্ক আর্টিকেল 326। 326 এর ভিত্তিতে ভোটার লিস্টটা হয়। ওকে স্যার। স্যার এমনি এটা করা উচিত কিনা এরকম যদি কোশ্চেন করে? সেটা তো অর্থ ডিস্ট্রিবিউটেড যদি এসে যায় মুশকিল। আমি তো নিজেই ভুগছি যে 2002 সালে হাইকোর্ট তো এটা নিয়ে প্রশ্ন করছে 2002 সালেই বা কেন? হঠাৎ করে তুমি একটা কথা বলো 2002 সাল, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 2025, হ্যাঁ। আমরা যদি আমাদের ডিসেন্ট্রিয়াল গ্রোথ দেখি তাহলে আমাদের ইলেকট্রাল গ্রোথ কত হবে? গ্রোথ তো স্যার 1 কোটি 2 কোটি এরকম হয়ে যাবে। আমি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল ধরি, তা যদি হয় তাহলে এরাই তো কোশ্চেন হয়ে যাচ্ছে, এদের ডকুমেন্ট দেখাতে হচ্ছে। জেনুইন ভোটার আমাদের তো গ্রোথে এমনি আসছে, মানে আননেসেসারি কমপ্লিকেট করে লোকজনদের দাঁড় করানো হচ্ছে। যদি 2002 সালে একটু এগিয়ে নিয়ে যেত তাহলে এত প্রবলেম হতো না। 2020 করতো বা কোভিড জনিত মৃত্যুকে যদি বাদ দিতে হতো, T20, 22, 23 এরকম জায়গাটা দাঁড় করালে হয়ে যেত। এতগুলো লোক এইবারে যেটা ইম্প্যাক্ট বলবে, এত লোক আর কি বাদ দেবে, এমনি তো আর কি মারা যাবে 1 লক্ষ লোক আর মোর। 1 লক্ষ লোক তো এমনি যাবে মারা, অথবা মোট দেখবে যে 50 লক্ষ লোক এমনি কোভিড এর মৃত্যু, এমনি ট্রান্সফার গুলো বাদ দেয়, সে ওখানে না হলে ওখানে ভোটার হবে। এই আর 2 হচ্ছে নতুন ভোটার তো
অ্যাড অন হচ্ছে হুম হুম এরকম। তাহলে এই যে বিশাল একটা গ্যাপ, একে ক্যাপচার করে লাভটা কি? হতে পারে যে যে ভিনদেশি লোক এখানে এসেছিল, তাদের রেফারেন্স গুলো দেখবো, এই জন্য হয়তো হতে পারে যে তোমার আগের ভোটার রেফারেন্স আছে কি। ডকুমেন্টে যে অনেকের পক্ষে টাফ হয়ে যাচ্ছে, কেউ থাকে না। আমি ভোটার ছিলাম কিনা আই ডোন্ট নো, আমি তখন তো এজিং লিগা করছিলাম। হুম তারপরে এরা বলছে না, ওইটা না হলে আপনার অনেক ডকুমেন্ট দেখাতে দিতে হবে। আমি আমার ডিএম কে ফোন করে আলাদা বলছেন আপনার নাম তো আছে, এই ক্লিয়ার নাম্বার আছে, সেটা বলতে হবে, তারপরে কম দেয় করবো। বুঝতে পারছিস? অল দিস আর আননেসেসারি কমপ্লিকেশন। লোকজন কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে এটার পিছনে পড়ে আছে, কিন্তু আননেসেসারি। ইলেকশনের আগে হঠাৎ করে রিকোয়ারমেন্ট আছে, কিন্তু এই রিকোয়ারমেন্টটাও একইভাবে অ্যানালিসিস করা যেত কিন্তু সামারি রিভিশন। এই ইন্টেন্সিভ রিভিশনে এত পুরনো ডেট থেকে না করলেও চলত। এটা আমার অভিমত। সামারি রিভিশনে তো হতো, যদি বাড়ি বাড়ি যেত এবং তার আগে এরা রেফারেন্স একটু দেখতে চাইতো, একই প্রশ্ন, তাহলে হতো। কিন্তু রেফারেন্স পিরিয়ডটাই তো 2002। হুম এর বাবার নাম ছিল, বাবা কবে অনেকের আগে কত হয়েছে। হ্যাঁ এখন 2002 সালে যারা হয়েছে ভোটার, তাদের বয়স তো 40-45 বছর হয়ে গেছে, হ্যাঁ হবে না? 2002 সালে ভোটার হবে, আর 45 বছর হয়ে গেছে। কিন্তু 45 বছরের লোকটাকে তুমি কিন্তু বেশ ধরছো, হুম তা কি করে হবে? তাহলে মাঝখানে এতগুলো যে লোক এলো, তারা তো জন্মগ্রহণ করলো বেশি, বোঝা যাচ্ছে না কি করতে চাইছে। হ্যাঁ, অনেকেই তো এমনি বাচ্চা হুম মৃত ভোটের তালিকা নিতে পারে, এমনি আর বাচ্চা তো সাইন্টিফিক তো উপায় অনেক আছে। আগেও করতে বিদেশ আগেও আমরা যখন থাকতাম তখন বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত গিয়ে তথ্য নিতে হতো, মারা গেছে কারা, আদার দেন দা ডকুমেন্টেড, হুম তাদের লিস্ট আলাদা করে আনতো আমাদের অফিসে। নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য আছে, আরো কিছু উদ্দেশ্য না হলে তো আর বোঝা যাবে না। ভবিষ্যতে হয়তো কিছু অন্য কিছু। হ্যাঁ আর এসআইআর কমিশন গুলো জেনে রাখা, আর্টিকেল টার্টিকেল গুলো পরিষ্কার করে। ঠিক আছে, রাখছি। ঠিক আছে চা খাই, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।